آزاد کشمیر انتخابات کے 3 مراحل مکمل، بڑے بولز اڑ گئے۔ نون لیگ 38 نشستوں میں سے 24 پر کامیاب، پیپلز پارٹی 12 سیٹوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت بن گئی۔ ڈائریکٹر جنرل CNF پنجاب بریگیڈیئر مظہر اقبال کی عزالت میں الوداعی تقریب کا انعقاد۔ مکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، چینیوٹ میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب، تینوں برادر اسلامی ممالک کے پرچم لہرائے گئے اور قومی ترانے پیش کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر آفس سرگودر میں ڈیجیٹل فورینزک ایویڈنس کے موضوع خصوصی سیمینار، عملی و قانونی پہلوؤں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ضلعی انتظامیہ لودھا کے زیر اہتمام مکہ دفاعی معاہدے کے حوالے سے میوزک کنسرٹ، ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی خصوصی شرکت۔ پاکستان منی مزدا گڈز ایسوسی ایشن کی جانب سے پہیہ جام ہڑتال جاری۔ مرکزی مسلم لیگ اور مسلم ریسکیو مشن کے زیر اہتمام پھول نگر میں پری فلڈ موک ایکسرسائز کا انعقاد۔ DPO شیخوپورہ کی کھلی کچہری، شہریوں کی درخواستوں پر متعلقہ افسران کو فوری کارروائی کے احکامات جاری کیے۔ حبیب آباد میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی، بازاروں میں سبز ہلالی پرچم، جھنڈیاں، بیجز اور قومی رنگوں سے سجے سٹالز شہریوں کو توجہ کا مرکز بن گئے۔ منڈی باؤدین میں ٹریفک ایجوکیشن کی طرف سے فیضان مدینہ مدرسہ میں ٹریفک سیمینار، طلبہ کو ہیلمٹ کے استعمال، لائسنس کی افادی و تہمیت بارے لیکچر دیا گیا۔ سہیوال میں بوٹا لاؤ سہیوال سجاؤ کے عنوان سے 1 ماہ پر محیط شجرکاری مہم، گرلز گریجویٹ کالج میں خصوصی تقریب کا انعقاد۔ مامو کانجر میں فارمیسی سے لاکھوں روپے کی ادویات، کمپیوٹر، انورٹر، بیٹریاں چوری۔ سابق بھارتی کپتان سارو گنگولی اور ایلیا کو جان سے مارنے کی دھمکیاں۔ بچے کہتے ہیں آپ اللہ کی تخلیق سے مطمئن نہیں، تصویروں پر فلٹر لگانے پر مجھ سے لڑتے ہیں، اداکارہ جویریہ سعود کا انکشاف۔ السلام علیکم ناظرین، مشرق ڈیجیٹل کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد شیر وینس۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ خالق نے کائنات تخلیق کی، انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں، تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں، نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں۔ شہری اور صنعتی معاشرت، ماحولیاتی تبدیلیاں، پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے، شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے، اربن ایشوز پر بات ہوگی، ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے۔ دیکھتے رہیے شہر آثار، مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ آزاد کشمیر انتخابات کے 3 مراحل مکمل ہو گئے۔ انتخابات کے دوران IPP اور مسلم کانفرنس کے بڑے بڑے برج اٹھ گئے۔ 24 میں سے 20 سیاسی جماعتیں ایک نشست بھی نہ نکال سکی۔ رپورٹ کے مطابق 38 نشستوں پر انتخابی عمل مکمل ہو گیا۔ مسلم لیگ نون 24 پر کامیاب ہوئی، پیپلز پارٹی 12 نشستیں حاصل کر کے دوسری بڑی سیاسی جماعت بن گئی۔ عوام دست و بازو پارٹی ایک نشست جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ PTI نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ جماعت اسلامی اور MKM بھی کوئی سیٹ نکالنے میں ناکام رہیں۔ جموں و کشمیر پیپلز پارٹی اور UIF کے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا۔ مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق اپنی نشست بھی نہ بچا سکے۔ سردار عتیق کو 21,000 ووٹوں سے شکست ہوئی، جبکہ IPP کے صدر تنویر الیاس کو دونوں حلقوں میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ LA 15 باغ سے صرف 1200 ووٹ حاصل کر پائے۔
डायरेक्टर जनरल CNF पंजाब ब्रिगेडियर मजहर इकबाल के एजाज़ में अलविदाई तकरीब कंसल्टेंट इस्तेदाद मंशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन की जानिब से पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के डायरेक्टर जनरल कमांडर ब्रिगेडियर मजहर इकबाल के एजाज़ में अलविदाई मुलाकात और इशाइया का एहतमाम किया गया। तकरीब में ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी, कमांडर एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब और कर्नल शहजाद आमिर, CEO पंजाब चैरिटीज़ कमीशन ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर वाइस चेयरमैन ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब अदील राशिद, सेक्रेटरी जनरल समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। तकरीब में ब्रिगेडियर मजहर इकबाल की इंसदाद मंशियात के लिए खिदमात और तावन को खराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफाई माहदे का खैर मकदम चिन्योट में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्किद। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे काशिफ सरर के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मबैन दिफाई माहदे के खैर मकदम के सिलसिले में म्यूनसिपल कमेटी चिन्योट के सब्ज़ार में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्किद, जिसमें तीनों बरादर इस्लामी ममालिक के परचम लहराए गए और कौमी तराने पेश किए गए। तकरीब के माने खसूसी डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आयशा रिजवान और DPO डॉक्टर नवीद आतिफ थे, जबकि ज़िलाई अफसरान, CO MC और ज़िला कौंसल मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद फयाज, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान और DPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने खिताब करते हुए कहा कि मक्का दिफाई मुआहदा बामी एतमाद, भाईचारे और मुश्तरका सलामती के अज़्म का मज़हर और तीनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान मजबूत दिफाई ताउन आलम इस्लाम के तहाद और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए आम पेश रफ्त है। तकरीब के दौरान तीनों ममालिक के परचम लहराकर बिरादर ममालिक के साथ यकजहती का इजहार किया गया और दिफाई माहदे को आलम इस्लाम के इत्तेहाद, बामी ताउन और इज्तिमाई सलामती के लिए खुश आइंद करार दिया गया। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, सलामती और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ भी की गई। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस सरगोदा में डिजिटल फोरेंसिक एविडेंस के मौजू पर खसूसी सेमिनार मुनक्किद। सरगोदा से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे मैद नवीद अख्तर के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मलिक आमिर शहजाद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तौकीर मोहम्मद नईम ने सेमिनार में खिताब करते हुए कहा कि जदीद दौर में डिजिटल शवायद जराइम की तफ्तीश और मौसर प्रोसिक्यूशन में कलीदी हैसियत रखते हैं, लिहाजा उनके दुरुस्त हसूल, तहफ़्फ़ुज़ और अदालतों में पेश करने के तरीक़ाकार से मुकम्मल आगाही वक्त की आम ज़रूरत है। बाद शुरुका के सवालात के जवाबात दिए गए और डिजिटल फोरेंसिक एविडेंस के अमली और कानूनी पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सेमिनार से कबल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मलिक आमिर शहजाद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तौकीर मोहम्मद नईम के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें बामी ताउन और फौजदारी इंसाफ के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़िलाई इंतज़ामिया लोधरा के ज़ेर एहतमाम मक्का बामी दिफाई माहदा के हवाले से म्यूज़िक कंसर्ट का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने खसूसी शिरकत की। लोधरा से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे जलील रहमान के मुताबिक कांजू हाल में मुनक्कदा कंसर्ट में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लियाकत अली गिलानी, CEO सैयद मसलिउद्दीन, उमर मुख्तार, फरिया ज़ारा और शेख सैफुद्दीन सैफ़ी, मलिक हबीब खोकर, मलिक रमज़ान चीना, मलिक मोहम्मद असकर और दीगर भी मौजूद थे। सिविल सोसाइटी और शहरियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा, पाक, तुर्की और सऊदी अरब के मबैन दिफाई माहदा बड़ी कामयाबी है। मक्का मुकरमा की पाक सरजमीन पर होने वाले माहदे से मुस्लिम उम्मा की रोशन रवायात की अक्कासी होगी। उन्होंने कहा, दिफाई ताउन से तरक्की और इस्तेहकाम के नए बाब खुलेंगे। मक्का दिफाई माहदा से हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद है। कंसर्ट में नजमी बिरादर ने अपने फ़न का मुजाहरा किया और खूब दाद समेटी। आरिफ वाला के चौक मरले में पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स एसोसिएशन की जानिब से पहिया जाम हड़ताल जारी है। मिनी गुड्स एसोसिएशन का कहना है कि जब तक हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस हवाले से देखते हैं आरिफ वाला से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे हाजी शफीक फूल की ये रिपोर्ट। आरिफ वाला मिनी मजदा गुड्स एसोसिएशन चौक मरले की जानिब से पहिया जाम हड़ताल जारी है। पाकिस्तान मिनी गुड्स एसोसिएशन सदर माम अली का कहना है, हुकूमत की जानिब से आए रोज डीजल की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया जाता है, जबकि टोल प्लाजे और गाड़ियों के टोकन की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। बड़े परेशान हाँ, तंग हाँ, साड़ियां गड्डियां नहीं चल सकती, टोल प्लाजे महंगे करते ने, टोकन महंगे करते ने। पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स एसोसिएशन का कहना है, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते हैं तब तक एहतजाज जारी रहेगा। फूल नगर में जंबर नहर के मकाम पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने और कारकुनान की अमली तरबियत के लिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के शोबा खिदमत खल्क और मुस्लिम रेस्क्यू मिशन के ज़ेर एहतमाम प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज में मुमकिन सैलाब के दौरान रेस्क्यू, सर्च एंड रेस्क्यू, वाटर रेस्क्यू, फ्लड एविकेशन, इब्तदाई तिबी इमदाद, मुतासिरीन की महफूज मुंतकली और एमरजेंसी रिस्पॉन्स की अमली मशक़ें की गई। तरबियत याफ्ता रज़ाकारों ने रेस्क्यू बोट्स और लाइफ जैकेट्स के इस्तेमाल, बोट हैंडलिंग, पानी से मुतासर अफराद को बाहिफाजत निकालने, CPR और इब्तदाई तिबी इमदाद की अमली मशक़ें भी पेश की। मुस्लिम रेस्क्यू मिशन के कोआर्डिनेटर इबरार वहीद ने शुरका को रेस्क्यू बोट्स, लाइफ जैकेट्स और दीगर इमदादी आलात के हवाले से ब्रीफिंग दी। मॉक एक्सरसाइज में मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग प्रोफेसर सैफुल्लाह कसूरी, चेयरमैन शोबा खिदमत खल्क पाकिस्तान चौधरी शफीकुर रहमान वडैच, सदर मरकज़ी मुस्लिम लीग पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, इंजीनियर हारिस डार और जनरल सेक्रेटरी कसूर इमरान लियाकत भट्टी समेत मरकज़ी और मकामी क़यादत ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मशरक डिजिटल के तैर लतीफ़ से। जी आगाह कीजिएगा। इस मॉक एक्सरसाइज का करवाने का क्या मकसद है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ دیکھیے جی، پاکستان اور خصوصاً پنجاب جو ہے یہ دریاؤں نالوں کی سرزمین ہے، اور اس میں دریاؤں کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے نالے پاکستان میں پنجاب میں داخل ہوتے ہیں جن میں مونسون کے موسم میں پانی جو ہے وہ زیادہ آتا ہے، اور کچھ دشمن کی مہربانی بھی ہے، انڈیا کی طرف سے آنے والے نالوں میں وہ پانی چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے جی، اللہ کا فضل ہے کہ آج مرکزی مسلم لیگ کے شعبہ خدمت خلق کے تحت ضلع قصور میں یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ یہ جماعت کھڑی ہوئی ہے، اور اس کا بنیادی مشن محفوظ پاکستان اور مضبوط پاکستان ہے، اور ہم اپنے مشن کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اندرونی سطح پر بھی پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے ہمارے نوجوان کارکنان متحرک ہیں، اور بیرونی سطح پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح بھی عطا فرما رہا ہے، کامیابی بھی عطا فرما رہا ہے، اتحاد کی نعمت بھی دے رہا ہے، اور دنیا میں ہر سمت اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا نظریہ، پاکستان کا فاتح پاکستان کا۔ اور دیکھیں جی، گلوبل وارمنگ اس وقت انٹرنیشنل ایشو ہے، اور اس وجہ سے انوائرمنٹل چینجنگز اتنی تیزی کے ساتھ دنیا میں آ رہی ہیں، اور دنیا میں جو ممالک سب سے زیادہ ان تبدیلیوں سے متاثر ہیں ان میں پاکستان بھی سر فہرست ہے۔ یہاں بھی گلیشیئرز کا پگھلنا، کلاؤڈ برسٹ ہونا اور مانسون کی شدت، اس کے بعد یکدم طغیانی کا آنا، یہ سارے ایسے نیچرل فینومیناز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر آئے دن سیلاب کی صورتحال بنی رہ رہی ہے۔ ابھی تک ہم پچھلے سال کے سیلاب کے اثرات سے باہر نہیں آئے، ابھی تک لوگوں کے گھروں میں 2 وقت۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ ڈی پی او شیخوپورہ کی کھلی کچہری، شہریوں کی شکایات اور مسائل سنیں۔ شیخوپورہ سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے ناصر محمود وٹو کے مطابق ڈی پی او بلا ظفر شیخ نے ایس ڈی پی او صدر سرکل اور چوکی اجنیاں والا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ ڈی پی او نے شہریوں کی جانب سے پیش کی گئی درخواستوں پر متعلقہ افسران کو فوری کارروائی کے احکامات جاری کیے، اور افسران کو ہدایت کی کہ شہریوں کی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو انصاف کی بروقت فراہمی پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ اب بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ گھر ہو وہاں سکون کا تحفظ ہو جہاں، اجوا سٹی لالیاں۔ الحمدللہ، شیخوپورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیاں میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی اجوا سٹی لالیاں، خاص ان کے لیے جو بروقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیاں شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں۔ 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیاں جھنگ روڈ، موبائل 0308 8470 555۔ A project of Ajwa Builders۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ ملک بھر کی طرح حبیب آباد میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ شہر کے مختلف بازاروں میں سبز لالی پرچم، جھنڈیاں، بیجز اور قومی رنگوں سے سجے سٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے، جہاں بچے، نوجوان اور بزرگ جوش و خروش سے خریداری میں مصروف ہیں۔ مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے علی حمزہ کی رپورٹ کے مطابق حبیب آباد کے مختلف بازاروں میں یوم آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ جگہ جگہ سبز لالی پرچم، جھنڈیاں، بیجز اور قومی رنگوں سے سجے سٹال سج گئے، جہاں شہریوں بالخصوص بچوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف دکھائی دے رہی ہے۔ دکانداروں کے مطابق جشن آزادی کی خریداری میں شہری بھرپور دلچسپی لے رہے ہیں، جبکہ بچوں میں سبز لالی رنگوں کی اشیاء خصوصی مقبول ہیں۔ دوسری جانب شہری اس سال جشن آزادی کو منفرد انداز میں منانے کے ساتھ اپنے شہر کو سبز بنانے کے لیے شجر کاری کا عزم بھی کر رہے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین سے فیاض رسول مرزا کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ٹریفک ایجوکیشن کی طرف سے فیضان مدینہ مدرسہ میں ٹریفک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ ٹریفک افیسر قمر عباس ڈھاریوال نے بھی شرکت۔ فیضان مدینہ کے پرنسپل علامہ ارشد اقبال اطاری اور علامہ افضال احمد بھی موجود تھے۔ سیمینار میں طلبہ کو سائیڈ مررز اور ہیلمٹ کے استعمال، لائسنس کی افادیت و اہمیت، لائسنس اور جوینیل پرمٹ کے اصول اور طریقہ کار بارے لیکچر دیا گیا۔ ساہیوال میں شجر کاری کے فروغ اور شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے بوٹا لاؤ ساہیوال سجاؤ کے عنوان سے 1 ماہ پر محیط شجر کاری مہم جاری ہے۔ اسی سلسلے میں ساہیوال گرلز گریجویٹ کالج میں خصوصی شجر کاری تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات ساہیوال سے مشرق ڈیجیٹل کے
خان ارشد فریدی کی اس رپورٹ میں۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر ساہیوال کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی، ڈائریکٹر کالجز خواتین اور کالج کی پرنسپل سمیت دیگر افسران اور طالبات نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق، ایڈیشنل کمشنر سیف اللہ بھٹی، ڈائریکٹر کالجز خواتین اور پرنسپل گرلز گریجویٹ کالج نے پودے لگائے اور شجر کاری مہم میں عملی حصہ لیا۔ اس موقع پر شہریوں، طلباء اور سول سوسائٹی کو بھی زیادہ سے زیادہ پودے لگانے اور ان کی حفاظت یقینی بنانے کی ترغیب دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ساہیوال کا کہنا تھا کہ بوٹا لاؤ ساہیوال سجاؤ مہم کا مقصد شہر کو سرسبز اور ماحول دوست بنانا ہے۔ ضلع بھر میں مہم کے دوران 20 لاکھ سے زائد پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ دیسی اور پھلدار پودوں کو خصوصی ترجیح دی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف پودا لگانا کافی نہیں، بلکہ اس کی مناسب نگہداشت اور حفاظت بھی ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ سرگودا ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام مکہ بامی دفاعی معاہدے کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے 3 روزہ ملی نغموں کا کنسرٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ آرٹس کونسل میں آخری روز مقامی فنکاروں اور طلباء نے ملی نغمے پیش کیے۔ ملی نغموں کے ذریعے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کی دوستی کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ 3 روزہ ملی نغموں کے کنسرٹ میں فنکاروں اور طلباء کی شاندار پرفارمنس پر شہریوں اور بچوں نے بھرپور پذیرائی کی اور جوش و جذبے کا اظہار کیا۔ پیار سکھا کے ڈسٹرکٹ پرنٹ میڈیا ایسوسی ایشن چنیوٹ کے صدر چودھری عثمان حیدر کی رہائش گاہ پر پیر زادہ اقبال حسین چیئرمین ڈسٹرکٹ پرنٹ میڈیا ایسوسی ایشن، سرپرست اعلیٰ ڈسٹرکٹ پریس کلب سرور علی چودھری، سیکرٹری انفارمیشن عامر صدیقی نے گزشتہ دنوں شیخ بلال شہزادہ اور صحافی سلمان خان کے درمیان ہونے والے معاملے کو ختم کرواتے ہوئے صلح کروا دی۔ شیخ بلال شہزادہ نے واقعے پر سلمان خان سے معافی مانگ لی۔ معزز احباب نے دونوں کے درمیان ہونے والی غلط فہمیاں دور کروا دیں۔ اس موقع پر صحافی یوسف خان، عامر صدیقی، نواب امجد، شہزاد دیوڑا اور دیگر موجود تھے۔ مامو کانجن میں معروف فاسٹ فوڈ پوائنٹ سواد نگر نے دیسی کھانوں کا بھی آغاز کر دیا۔ چکن، مٹن اور بیف کڑھائی سمیت دیگر دیسی پکوان دستیاب ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں مامو کانجن سے حافظ محسن محمود کی اس رپورٹ۔ مامو کانجن شہریوں کی فرمائش پر معروف فاسٹ فوڈ پوائنٹ سواد نگر نے اب کنٹیننٹل کھانوں کا بھی آغاز کر دیا۔ سواد نگر میں
बिरयानी, चिकन, मटन और बीफ कड़ाहियों समेत मुख्तलिफ देसी खाने दस्तयाब होंगे, जबकि फैमिलीज और दोस्तों के लिए शेयरिंग सिस्टम भी मौजूद होगा और मजीद होम डिलीवरी की फ्री सहूलत मुफ्त दस्तयाब होगी। रेस्टोरेंट की छत पर देसी तर्ज की खूबसूरत बैठक भी कायम की गई है, जहाँ शहरी खाने के साथ रवायती माहौल से भी लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। इंतजामिया का कहना है कि देसी खानों का आगाज सार्फिन की मुसलसल फरमाइश पर किया गया। जैसा कि हमने स्वाद नगर में पहले फास्ट फूड का शुरू किया था, लोगों की काफ़ी डिमांड थी और हमारा जो ब्रोस्ट है 1 नंबर पर जा रहा है, तो सुबह डिमांड की है लोगों ने, तो उसके बाद अब हम पाकिस्तानी खाने शुरू किए हैं, जिसमें हमारे पास बिरयानी और चिकन और मटन कढ़ाई के लिए तमाम रेडी हैं, जिसकी डिलीवरी भी होगी और बैनिंग भी होगी। नामालूम चोर फार्मेसी के ताले तोड़कर लाखों रुपए की अद्वियात, कंप्यूटर, इन्वर्टर, बैटरियां चोरी करके फरार हो गए। मामू कांजा से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे हाफिज मोहसिन महमूद के मुताबिक गुज़श्ता रात नामालूम चोर 543 गाफ बे में कायम आयशा आमिर प्राइमरी केयर फार्मेसी के ताले तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और फार्मेसी में मौजूद कीमती अद्वियात, इन्वर्टर, बैटरियाँ, UPS, DVR, कंप्यूटर्स वगैरह मालियाती 7 लाख रुपए चोरी करके फरार हो गए। पुलिस थाना गढ़ ने शवाहिद इकट्ठे करके नामालूम चोरों की तलाश शुरू कर दी है। वेलकम बैक नाज़रीन। जवेद नगर शेरगढ़ से डॉक्टर मुदस्सिर सदीक राय के मुताबिक रिंदाला खुर्द जाने वाली मेन शाहराह पर 29 वाने एल के करीब भोसे से बड़े ट्राले पर सवार मजदूर हसन अली सड़क पर झुके हुए दरख्त से टकराकर शदीद जख्मी हो गया। शहरियों के मुताबिक मज़कूरा दरख्त की वजह से इससे कबल भी मुतअद्दिद हादसा पेश आ चुके हैं, जबकि दरख्त के मजीद झुकने से किसी भी वक्त बड़ा जानी नुकसान होने का खदशा है। चौधरी जवेद बशीर, अमजद अली कंबो और दीगर शहरियों ने मुतलका ज़िम्मेदारान से मुतालबा किया है कि दरख्त को कानूनी तरीक़ाकार और ओपन बोली के ज़रिए फौरी तौर पर हटाया जाए ताकि मज़ीद हादसात और कीमती इंसानी जानों की ज़िया से बचा जा सके। शहरी पर तशद्दुद का वाक़या, पुलिस की कार्रवाई। वाक़े में मुलविस एक मुलज़िम गिरफ्तार कर लिया। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे मोहम्मद शाहज़ेब के मुताबिक शालीमार के इलाके शैलर चौक में शहरी पर तशद्दुद का वाक़या पेश आया, जहाँ 5 से 6 अफराद ने शहरी को शदीद ज़ख्मी कर दिया। थाना शालीमार पुलिस ने 15 की कॉल पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना शालीमार अली हसन का कहना था कि चंद रोज़ कबल नसीर नामी मुलजिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर शहरी नदीम को तशद्दुद का निशाना बनाया था और मौका वारदात से फरार हो गए थे, जिनमें से एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अलीपुर चटा से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे राना अब्दुल जब्बार के मुताबिक चाक सादा के रैशी ने इस्लाम कबूल कर लिया। हारून मसीह वल ज़हूर मसीह ने तसव्वुर हुसैन मुग़ल और हामिद अली चीमा के ज़रिए इस्लाम कबूल किया। कलमा शहादत पढ़ने के बाद उन्होंने अपना इस्लामी नाम अबू बकर वल ज़हूर मसीह रखा। इस्लाम कबूल करने के बाद अबू बकर ने अपनी पहली हाज़िरी मरकज़ी जामिया मस्जिद मदनी शालीमार टाउन गुजरावाला में दी, जहाँ इलाके के उलमा और शहरियों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। अलीपुर चटा की मरूफ समाजी शख्सियत मलिक इम्तियाज़ की वालदा क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गई। मरहुमा की नमाज जनाजा दरबार अवैसिया महल्ला चिरागाबाद अलीपुर चटा में अदा की गई। नमाज जनाजा की इमामत सैयद पीर गुलाम रसूल अवैसी ने कराई। नमाज जनाजा में रजामल एडवोकेट, तैयब रहमान शफीक डार, मोहम्मद अफजल चट्ठा, चौधरी बशारत अली चीमा, मलिक जुल्फ़कार उर्फ भुट्टो, सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान अलीपुर चट्ठा, राना इमरान इसहाक, इजाज़ सोया, हमीद बग्गा, सरफराज अहमद भट्टी, मोहम्मद अंसर भट्टी, सदर क्लास मर्चेंट समेत शहर की सियासी, समाजी और ताजिर बिरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तदफीन के बाद मरहुमा के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ की गई। साबिक नाज़िम यूनियन कौंसल नौखर राना नेक मोहम्मद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। नौखर से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे अबू बकर मुग़ल के मुताबिक साबिक नाज़िम यूनियन कौंसल मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियत राना नेक मोहम्मद मरहूम सीनियर साफ़ी राना यासिर इरफात और मुमताज़ महर तलीम राना सजाद अहमद खान के वालिद थे। नमाज जनाजा की इमामत मरूफ आलिम दीन कारी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ रज़ा ने की। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात, सहाफ़ियों, उस्ताज़ा, वकला, ताजरों, मजहबी शख्सियात, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन, अज़ीज़ वक़ारिब और मुख्तलिफ़ शोबे ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उनके इंतकाल पर अहले इलाका, सियासी समाजी शख्सियात, साफ़ी बिरादरी, माहिरीन तलीम, अज़ीज़ वक़ारिब और राजपूत बिरादरी समेत मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने गहरे रंज व गम का इज़हार किया। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान और BCCI के साबिक़ सदर सारव गंगोली और उनकी अहलिया डोना गंगोली को मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकियाँ मिली हैं। गंगोली ख़ानदान और उनके पर्सनल असिस्टेंट की जानिब से पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा गया है कि ताज़ा धमकी अमेज़ ख़त पीर को बंगाल क्रिकेट के सदर दफ्तर में खोला गया। ख़त मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ी में तहरीर था और इसमें गंगोली और उनके ख़ानदान को ख़त्म या जान से मारने की धमकियाँ दी गई थी। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह से ऐसे खतूत मसूल हो रहे थे जिन्हें इब्तदा में हद से ज़्यादा पुरजोश मद्दाहों की जानिब से भेजे गए खतूत समझ कर नज़रअंदाज कर दिया गया। ताहम हालिया ख़त में इस्तेमाल की गई जारहाना ज़बान और मुसलसल धमकियों के बायस ख़ानदान ने मामला पुलिस तक पहुँचाने का फ़ैसला किया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि धमकी अमेज़ खतूत कोरियर के ज़रिए गंगोली की रिहाइश गाह पर भेजे गए थे। अदाकारा जवेरिया सऊद ने इंकशाफ किया है कि तस्वीरों पर फ़िल्टर लगाने से उनके बच्चे नाराज़ हो जाते हैं। एक इंटरव्यू में अदाकारा ने कहा कि आजकल की लड़कियाँ
बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर, कटरीना कैफ और काजोल जैसी दीगर अदाकारों से बहुत मुतासिर हैं, जिसके बायस वो उनकी तरह दिखने के लिए मेहनत करती हैं और अपना चेहरा वैसा बनाने की कोशिश करती हैं। उन्होंने कहा, जब मैं तस्वीरों पर फ़िल्टर लगाती हूँ तो मेरे बच्चे मुझसे लड़ाई करते हैं और फ़िल्टर लगाने से मना करते हैं। जवेरिया का कहना था कि मेरे बच्चे मुझसे सवाल करते हुए कहते हैं कि आप अल्लाह की तख्लीक से मुतमिन नहीं, आप फ़िल्टर क्यों लगाती हैं? और बच्चे मेरे मोबाइल फ़ोन से फ़िल्टर ऐप डिलीट कर देते हैं, लेकिन मैं चुपके से दोबारा ऐप डाउनलोड कर लेती हूँ। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक़ डिजिटल।